आनन्दमयि चैतन्यमयि सत्यमयि परमि आनन्दमयि चैतन्यमयि सत्यमयि परमि सत्यमयि परमि आनन्दमयि चैतन्यमयि सत्यमयि परमि आनन्दमयि चैतन्यमयि सत्यमयि परमि सत्यमयि परमि ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय परम प्रभु श्री अरविंद भगवती श्री मांकर चरण कमल रे भक्तिपूत प्रणाम जनाई यही पाठचक्र रे समुपस्थित समस्त अपा भाई मानंकु मोर विनम्र प्रणाम ज्ञापन करुछि। एक विशेष वर्ष केते आनंदर कथा समग्र भारत वर्ष रे जेमिति गोटे दिव्य उत्साह सर्वत्र परिव्याप्त होइछि। भारत वर्षर स्वाधीनतार 75तम पूर्ति आउ प्रभु श्री अरविंदर 150तम जन्म उत्सव अद्भुत मिलन ये अद्भुत समन्वय जो भारत वर्ष है श्री अरविंदों आत्मा जो राष्ट्र पाई से समग्र जीवन जलांजलि देथिले आउ तांकर उत्सर्ग तांकर त्याग आज से आमे भारत को भारत रूपे पाई परिछु आ तांकर जो अखंड भारत स्वप्न से स्वप्न दिन ना दिन साकार हब ये विश्वास आम समस्त रही। भगवती माँ दिव्य जननी को केन्द्र रे रखी से भारत मातांकर भारत शक्तिंकर उपासना करि चलिथिले श्री अरविंद तपस्या करि चलिथिले श्री अरविंद जार परिणाम स्वरूप जी जिते प्रकार कथा कहूना कहीं किंतु भारतवर्ष जदि स्वाधीनता को प्राप्त हुई ताहेले श्री अरविंदों भली अनेक मुनि ऋषि मानकर तपस्यार ये परिणाम आ समग्र मुनि ऋषि मानकर तपस्या और समस्त मुनि ऋषि मान मध्य श्री अरविंद थिले अग्रणी जांकर अखंड तपस्या ये भारत मातार जो मुक्ति को पाइबा पाई जो अग्नि को से प्रज्वलित करथिले जो शक्ति को से जागृत करैथिले जो ब्रह्म शक्ति को से जागृत करैथिले आद्या शक्तिंकर जो परम पावन सामर्थ्य को से भारतर प्रत्येक धूलिकणा भितर भरी देइथिले जहाँ पाई प्रत्येक भारतवर्षर प्रत्येक व्यक्ति भितर जो देशभक्तिर भावना आपे आपे जागे उठुला
समय समय अतिशय लगे ये सब कथा शुणिले ये सब कथा कहले, किंतु वास्तवता हूँ या जे 100% भारत मातार मुक्ति को प्रतीक्षा कर रही श्री अरविंद। आउ आम समस्ते जानू ए समग्र विश्व जाने जे ठीक जन्मदिन ही उपहार देते भारत माता स्वतंत्र भारत को। केते खुशी होती भवानी भारती से ही परम प्रभु श्री अरविंद जने पूर्ण जोगी, जने पूर्ण साधक, जने पूर्ण देशभक्त, तांको आमे जे कौन रूप में देखुना कहीं से सबुथिरे से पूर्णता को प्राप्त करथिले। सेथिपाई तांकर कथा, तांकर जोग, तांकर शरीर, तांकर चेतना सबकिछि होची पूर्ण पूर्ण जोग, पूर्णांग शिक्षा। आ ये सबुर ये साधनार मूल रही कौन ना ये जो साधारण मानव जाति को, पृथ्वीर साधारण चेतना को सी दिव्य चेतना रूपांतरित कर। से श्री अरविंद जोग को आम रूपांतर जोग बोली कही था। आ ये रूपांतर अतिमानस शक्तिर साहाय्य बिना, अतिमानस शक्तिर अवतरण बिना संभव नुहे। से श्री अरविंद जोग को आम अतिमानस जोग कही। से अतिमानस शक्तिर अवतरण ये पृथ्वी पृष्ठ पूर्ण समर्पण बिना मध्य संभव नुहे। से श्री अरविंद जोग पूर्ण समर्पण जोग, पूर्ण रूपांतर जोग, अतिमानस जोग। ये जो महाजोगेश्वर श्री अरविंद सी जो पृथ्वी पृष्ठ थिले, जो कथा माँ प्रथम थर भेटिला परे कहते सी जे आम गहन अच्छी उपस्थिति ही प्रमाण करुछि जे से जुग आसी जाइछि जो जुगरे आसुरिक शक्तिर कौन से प्रभाव रही। धीरे धीरे दिव्यता आड़ को आमे गति कर चलीछु। आ तार बाटटी को खोली देइछन्ति श्री अरविंद। श्री वेदोक्त से मंत्र जहाँ कुहे मनुर्भव जनया दिव्यम जनम, जे हे मानव जाति, जहाँ श्री अरविंद भी कहउछन्ति जे मनीषटीए जे ये मानव जाति मनीष कम पशु बेसी, तेणु पाशविक चेतना आबद्ध ये मानव जाति को भली भाव में गति करने पड़ो। तार जीवन लक्ष्य कौन हवा दरकार, क्यों पथ दे गले सी तार पूर्णता को प्राप्त कर पारिबो, सत्य को प्राप्त कर पारिबो, आलोक को प्राप्त कर पारिबो, आनंद को प्राप्त कर पारिबो। से बाटटी को, से सूर्यालोकित पथ को आम सामने रखी देइछन्ति श्री अरविंद। श्री तांकर प्रत्येकटी कथा, प्रत्येकटी बाणी, प्रत्येकटी शब्द भितर गुंजित होता है से दिव्य जीवन मंत्र। से आज विषयटी को मु भाविली जे आमे रखिबा दिव्य जीवन मंत्र प्रदाता श्री अरविंद। ये मानव जाति तार पशुत्वर मुक्त होई मानवत्व को निज मध्य प्रतिष्ठित करी मानव चेतनारू ऊर्ध्व को गति करी से दिव्य चेतना रूपांतरित हो। ये समग्र पृथ्वी रे दिव्य चेतना खेली जाऊ, जो कथा अनेक अनेक हजार वर्ष पूर्वे आमर मुनि ऋषि माने कही ऋग्वेदर से मंत्र जनया दिव्यम जनम, जे ये समग्र धरित्री प्रत्येक मानव जाति दिव्य जीवन से स्पंदन खेली जीव, समस्त से दिव्य चेतना उद्भूत हेबे, रूपांतरित हेबे एवं एक दिव्य मानव जाति दिव्यम जनम, जो केवल रही आनंद, जो केवल रही प्रकाश, जो केवल रही
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅ, ବିଶାଳତା ସେଇଭଳି ଧରିତ୍ରୀକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯେଉଁ ବୀଜଟିକୁ ବପନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରପୂତ କରି ତାହାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାହାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ନିମିତ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ କରି ଆଜି ଏ ଧରିତ୍ରୀ ବକ୍ଷରେ ସେହି ଚେତନାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ଧରିତ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷ ପ୍ରତିକୋଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ସେ ଚେତନା ଖେଳି ଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଅତିମାନସ ଚେତନା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସମସ୍ତ କୋଷ ପ୍ରତିକୋଷରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧୂଳି କଣାରେ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ପ୍ରକାରର ବିଭ୍ରାଟ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ କାହିଁକି ଘଟି ଚାଲିଛି କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଭାବ ଆସୁଛି ଯେ ଘୋର କଳିଯୁଗ ସବୁକିଛି ଅନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି ସବୁକିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ଚାଲିଛି କାହିଁକି ଏ ସବୁ ପଛରେ ରହିଛି ବିରାଟ ରହସ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଚେତନା ଏତେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେମିତି ପଙ୍କ ବହୁଳ ପୋଖରୀଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଥର ଫେଙ୍କିଦବା ଫୋପାଡ଼ିଦବା ତାହେଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପଙ୍କ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ତା ଭିତରେ ଥାଏ ସେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଛିଟିକି ପଡେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଏଠି ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀ ଚେତନାରେ ସେ ଠିକ ଗୋଟିଏ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳି ଭିତରର ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯାହା କିଛି ରହିଛି ସବୁ ଛିଟିକି ବାହାରକୁ ଆସିବ ସବୁ ଧରା ପଡିବ ସବୁ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ କଣ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଧୀରେ 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 ଭିତର ଆଡୁ ସବୁ କିଛି ପବିତ୍ର ହେଇ ଚାଲିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇ ଚାଲିବ ଯାହାକୁ ଆଜିର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତ ଆଜିର ତନ୍ତ୍ର ଜଗତ ଏ ସବୁକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଚାଲିଛି କେତେ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କେବଳ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ନାହିଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ ହେଇ ଚାଲିଛି ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଯେ ଏକ ମହା ଅବତାର ଥିଲେ ଏ କଥା ମା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ସେ ଥିଲେ ଶେଷ ଅବତାର କଲ୍କି ଅବତାର ଏଇଭଳି ଆମର ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିବା ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଧକ ଆଜି ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ନିଜର ଶରୀର ଭିତରେ କୋଷ ପ୍ରତିକୋଷରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇ ଉଠେ ଆମକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିଦିଏ ଆମ ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜିତ ହୁଏ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଚେତନା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରସରି ଯାଏ ଚେତନା ଆପେ ଆପେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ ଚେତନା ଆପେ ଆପେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇଯାଏ ସେ ନାମ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ମା ବୋଲି କହିଲେ ଯେମିତି ସବୁ କଳୁଷତା ଦୂର ହେଇଯାଏ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେମିତି ସବୁ କଳୁଷତା ଦୂର ହେଇଯାଏ ଏଇଭଳି ଥିଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯିଏ ଆମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ କରାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେଉଁ କେଉଁ ତନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି
କେଉଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପବିତ୍ର କରିପାରିବା, ଆମର ଚେତନାକୁ, ଆମର ସୀମିତ ଚେତନାକୁ ଆମେ ତାର ସୀମିତତାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅସୀମତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ଆମେ ଅସୀମ ହୋଇପାରିବା, ଆମେ ଅନନ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଆମେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟାପକ ଚେତନାରେ, ସେଇ ଅସୀମ ଚେତନାରେ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ଚେତନାରେ ହିଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରେ। କେବେ ବି ଆମେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗରେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଟା କରିବାନି, ସେଇଟା କରିବାନି, ଆମେ ସଂସାରରେ ରହିବାନି, ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ କରିବା। ଆଉ ଯାହା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କେତେ ବଡ କଥା, ଯାହା ଆମକୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଆମେ କେବଳ ସେଇ କର୍ମକୁ ଆପଣେଇ, ଆମେ ଯୋଉଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଛାତ୍ରଟିଏ ହେଇଥାଏ, ଅଧ୍ୟାପକଟିଏ ହେଇଥାଏ, ବ୍ୟବସାୟୀଟିଏ ହେଇଥାଏ, ଗୃହସ୍ଥ ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରୁଥାଏ ନା, ଯଦି ମୁଁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଯଦି ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଯାଇ ପ୍ରଗତିର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି, ଜୀବନର ଯଦି ସେଇଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଏଭଳି କୌଣସି କଥା ଆମକୁ, ବାଧାବିଘ୍ନ ତ ବହୁତ ରହିବ, ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଲେ ହିଁ ଆମ ଚେତନା ଆହୁରି ପରିଷ୍କୃତ ହବ, ଆହୁରି ବଳବତ୍ତର ହବ। ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିଯିବା, ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଛାଡି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସନ୍ତି, କେବଳ ତପସ୍ୟା, ତପସ୍ୟାର ସେଇ ଗୁଫା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ କେବଳ ତପସ୍ୟାର ଗୁଫା ନୁହେଁ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ, ସେ ଗୁଫା ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଗୁଫା ସେ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ତପସ୍ୟା, ସବୁ ଗୁଫା ଭିତରଟା ଅନ୍ଧାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୁଫା ଭିତରେ ରହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେ ହଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଗୁଫା। ସେଠି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ଜ୍ୟୋତି, କେବଳ ଶକ୍ତି ହିଁ ଶକ୍ତି। ତଥାପି ବି ତା ଭିତରେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ମାନେ ଏତେ ପ୍ରବଳ, ତା ଭିତରେ ପଶିକିରି ବି ସେମାନେ ଅଘଟନ ଘଟାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଧନାର ବଳରେ, ସେହି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଉଦାହରଣ। କେତେ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦବାବ ଥିଲା, ଚାପା ଥିଲା କି ନା ପୁଣି ଫେରି ଆସ ରାଜନୀତିକୁ। କେତେ ବଡ ବଡ ନେତା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ ବଡ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନେବା ପାଇଁ। ଆସ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା, ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ସେ ଶକ୍ତି ମତେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଭିତରେ ଏହି ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ଫେରି ସେଠି ସକ୍ରିୟ ହବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସାଧନାରେ ହିଁ ରତ ରହିବି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ କର୍ମରେ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବି। ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପରିକଳ୍ପନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଚନ ଆରମ୍ଭରେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ହିଁ ହବା ଦରକାର ଆମ ମନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର। କେବଳ ପଢିଦେଲେ, ଶୁଣିଦେଲେ, ପଢି ଶୁଣି ବୁଝି ଟିକେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କଲେ କାମ ହବନି। ଯାହା ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଫୁଟେଇବା, ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଯୋଗ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉ କଥା ବିଷୟରେ ସେ ନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇବା କେମିତି, ବସିବା କେମିତି, ଉଠିବା କେମିତି, ଶୋଇବା କେମିତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା କେମିତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇ ରହିବା କେମିତି, ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହବା ଦରକାର, ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହବା ଦରକାର, ସକାଳୁ ଉଠି ରାତିକୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛୁ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କେଉଁ ଭାବରେ କରିବୁ, କେଉଁ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କରିବୁ, କେତେ ପରିମାଣରେ ତୀବ୍ର ହବା ଦରକାର ଆମର ସାଧନା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ମା ଆମକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ତତ୍ଵ ଗୁଡିକ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରିକ ଗାଇଡାନ୍ସ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି, ସେଇ ସବୁ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର। ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉତାରି ପାରିବା ସଚେତନତା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆମ କଥାରେ, ଆମ ଶୁଣିବାରେ, ଆମ ପଢିବାରେ, ଆମ ବୁଝିବାରେ, ଆମ ବସିବାରେ, ଉଠିବାରେ, ଶୋଇବାରେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାରେ, ଯାହା କିଛି ଆମେ ଜୀବନରେ କରୁଥାଉ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ସଚେତନତାକୁ, ସେଇ ଚେତନାକୁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଚେତନାକୁ ଏ ଧରିତ୍ରୀ ବକ୍ଷରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାର, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରୟାସ ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ନିଷ୍ଠା, ପ୍ରୟାସରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ଭକ୍ତି, ପ୍ରୟାସରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ଅଭିପ୍ସା, ପ୍ରୟାସରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଆତ୍ମନିବେଦନ, ପ୍ରୟାସରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ସେଇ ଆନ୍ତରିକତା। ତେବେ ଯାଇ ଆମ ଚେତନାରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମର ଚେତନା ବିଶାଳ ହେଇପାରିବ। ଶୁଦ୍ଧ, ବିଶାଳ, ବ୍ୟାପକ, ଅସୀମ ଚେତନାରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ, ଆନନ୍ଦକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। ତାହା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ଆଉ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆରୋହଣ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା। କର୍ମରେ, ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମ, ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଥାଉ ସେ ସବୁରେ ଆମେ, ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ସ୍ୱୀକୃତି ଥିବା ଦରକାର, ଏ ସବୁ କିଛି ହିଁ ଭାଗବତ କର୍ମ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। ତେଣୁ ଆକୁ ଭାଗବତ ଚେତନାରେ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ସେଇ ଭାବ ସହିତ ଆମେ ଯଦି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ଆମର ସାଧାରଣ କର୍ମ ହିଁ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଯଜ୍ଞ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଯଜ୍ଞ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପରିକଳ୍ପନା କରି ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସେଇ ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୀକତା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୁଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ସେଠି ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କେବଳ ସେଇ ଯୋଗ ଆଉ ଯଜ୍ଞକୁ ଆମ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଆଉ ଯଜ୍ଞକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ କରି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ
संपूर्ण निष्ठार सह, संपूर्ण आत्मनिवेदनर सह, संपूर्ण अभिप्सार सह, पूर्ण अभिप्सार सह आमे जेतेबेले सेई दिव्य जीवनर प्रगति पथरे सेई सूर्यालोकित पथरे जेतेबेले आमे ଯାତ୍ରୀ ହବା ତେବେ ସିଏ ଆମର ହାତ ଧରି ସେହି ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ସେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂରେଇ ଆମ ହାତ ଧରି ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ଯୋଉ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଆଶା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯିବୁନି, ଆମେ କେବେ ବି ହାରିଯିବୁନି। ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ଆମେ ବିଜୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ରହିବୁ। ଆଉ ଏକଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କରି ଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ବିଜୟଟିକୁ ସହଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସରଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ଉନ୍ମିଳନ, ନିଜକୁ ଆମେ ଖୋଲିଦବା ତାଙ୍କ ଚେତନା ପ୍ରତି, ନିଜକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଇଦବା ତାଙ୍କୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଆତ୍ମନିବେଦନ ଏଇ ଭାବର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଫୁଲଟିଏ ପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ପ୍ରତି ଖୋଲିଦବା, ତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯେମିତି ସମଗ୍ର କୋଷ ପ୍ରତିକୋଷ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଥିବ, ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଚେତନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷ ପ୍ରତିକୋଷ ଭିତରେ ସିଏ ଛୁଞ୍ଚି ମାରିଲା ପରି ପଶିଯିବ ଆଉ ସ୍ଥିର ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କେବଳ ଉନ୍ମିଳନ ଦରକାର, ଆନ୍ତରିକତା ଦରକାର, ଭକ୍ତି ଦରକାର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଦରକାର। ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିଲା ମାଙ୍କର ସମର୍ପଣରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ପ୍ରକାରର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ଶୁଦ୍ଧ ସମର୍ପଣ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ, ଆଉ ଏକଥା ବି ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ପିତ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ ଚେତନା, ଦୁଇଟି ଶରୀର, ଏକ ଚେତନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ। କେବଳ ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରରେ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ସେ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଚେତନା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଉଠେ। ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବର ସହ ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପଥରେ ରହିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବଟିକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛି ଆଜିର ପାଠଚକ୍ର, ସେ ଭାବଟିର କଥାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଗଭୀର ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତମ, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତମ, ବ୍ୟାପକରୁ ବ୍ୟାପକତମ, ବିଶାଳରୁ ବିଶାଳତମ ଯାହା କିଛି ଯେତେ ବିଶେଷଣ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ସବୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଯେତେ ବି ଦର୍ଶନ ପରକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେ ସମସ୍ତର ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ସିଏ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଆଉ ଅତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ, ଅତି ବ୍ୟାବହାରିକ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି, ପ୍ରକଟନ କରି, ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତା
को आहुरी सरल कर तेणु आजिर ए सर्वोत्तम समय रे जिते समग्र पृथ्वी और विशेषकर भारतवर्ष श्री अरविंदर से 150तम जन्मोत्सव पालन करुछि आ समग्र मानव जाति भितर अधिक परिमाण रे विशेषकर भारतवर्ष प्रत्येक जगार जो प्रकार सचेतनता श्री अरविंदर 150तम जयंती को नहीं व्यापी चली समस्त भितर एक प्रकार अलग प्रकार जागरूकता श्री अरविंद को जानापी कौन सी लिखिं कौन सी कही किए सी अतिमानस शक्ति कौन दिव्य जीवन कहले कौन बुझा जाए जोग समन्वय से कले किपरि गीता विषय से कौन कही रामायण विषय कौन कही महाभारत विषय कौन कही राष्ट्रवाद विषय कौन कही राष्ट्रभक्ति विषय कौन कही राजनीति विषय कौन कही समाज विषय कौन कही पोएट्री विषय काव्य कविता विषय कौन कही ये सब को जानापी एक अद्भुत प्रकार उत्सुकता चारिआडे व्यापी जाइए आउ प्रकार जागरूकता और सचेतनता जितेबले परिव्याप्त होता है ताहा ही एक अनुकूल समय उत्कृष्ट समय जो समय रे तांकर चेतना समग्र मानव जाति प्रति उपलब्ध होता है सुकर होता है पाइबा कारण से उन्मिलन अच्छी आंतरिकता अच्छी सजगता अच्छी तेणु एभली एक विशेष समय आम निजक मु तो निजे व्यक्तिगत भाव निजक बहुत धन्य मन करुच्ची जे यही एक समय आमे माने रहीचु ए जगत रे ए धरित्री जे जो समय समग्र देश रे समग्र पृथ्वी रे लोक प्रभुंकर ना नौछन तांको जानिबा पई उत्सुक होछन काहेकि से गोटे कथा तांकर परम मंत्र आमे आमर सीमित चेतनारू निजक मुक्त करी पाशविक चेतनारू आम निजक मुक्त करी निज भीतर वीरत्व को प्रतिष्ठित करी निजे हीरो वारियर होई समस्त प्रकार दोष दुर्बलतारू मुक्त होई आम से दिव्य जीवन को निज भीतर प्रतिष्ठापित करवा यही हूँ जीवन चरम लक्ष्य परम लक्ष्य आउ प्राप्त करने जहाँ जहाँ आवश्यक से सबको आम निर्भीक भाव में आपणेबा निज जीवन में जहाँ जहाँ त्याग करने को पड़ो से समस्त आम त्याग करी से स्वप्न जो मंत्र आमको प्रदान कर मंत्र दीक्षित हुई आम आग को बढ़ा आ से दिव्य जीवन को आम उपलब्ध करवा आ ये धरित्री वक्षरे जो कथा से कही समग्र मानव जाति केवल दिव्य जाति आम मानव दिव्य मानव हवा अति मानव हवा आउ से समय बेसी दूर ना समय बहुत अनुकूल समय जदि आम आम निजक जिते खोली दे पार यही समय जिते प्रचंड भाव में आम से साधना निज भीतर कर विशेषकर आम जो मैंने श्री अरविंद को आपणईछु माँ को आपणईछु तांकरी अनुगामी हो चलुच आम मान बहुत बड़ दायित्व अच्छी ये काम को आम आहरी तीव्रतर भाव आगे नवापाई आम समर्थ निमित्त हवा जंत्र हवा साधना हवा समर्थ साधन समर्थ साधक हवा समस्त बाधा विघ्न को दूरे दवाई आम भितर से सामर्थ्य भरी उठा कृपा से भाव में आम निज प्रस्तुत करवा ये अनुकूल समय तेबे आम देखिपर जे बहुत कम समय भितर और बहुत कम दिन रे किभली जो स्वप्न को सी देखी जो दिव्य जीवन को प्रतिष्ठापित करने समस्त त्याग थिला श्री अरविंद श्री माँ माँ कही शेष पर्यंत मो जोग से पर्यंत चली जे पर्यंत ये मानव जाति रे कहीं जड़े भी मानव कौन सी गोटे भी वस्तु अरूपांतरित से पर्यंत मो जोग चली संपूर्ण रूपांतर होगा पर्यंत मो जोग निरंतर भाव में चली केते बड़ आश्वासन कि प्रकार आस्था आम भीतर से भरी कि प्रकार आश्वासना देते सी करुँच भगवती माँ भगवान श्री अरविंद
ଆମ ପାଇଁ ଯୋଗ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଚାଲିବେ। ଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ରୂପାନ୍ତରିତ ରୂପାନ୍ତର ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୋଗ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଗରେ ଆମେମାନେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମ ନିବେଦନ କରି ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ନିତାନ୍ତ ଚରମ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କର ଜପ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇବାରେ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ରତ ରହିଥିବା, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ମହାମନ୍ତ୍ର। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଉତାରି ପାରିବା, এই ସମୟରେ ଆହୁରି ସଜଗତାକୁ ବଢେଇ ଦେଇପାରିବା, ତେବେ ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଏହା ନିଃସଂଶୟ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ସମାପନ କରୁଛି। ମତେ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଶୁଭକାମନାକୁ ଭିକ୍ଷା କରି ମୋର ବାଣୀକୁ ଉପରତି ଦେଉଛି, विराम देउछि। नमस्कार। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते